Marking the World Kidney Day, which is on March 13th, we gathered here today to celebrate life. It's truly an honor to be here to celebrate hope, the kind of hope that shines brightly in the field of nephrology, where science, dedication, and human compassion come together to give people a second chance at life. To mark this event, we have with us our star nephrology team, Dr. Sridhar G., Senior Consultant, Nephrology and Transplant Physician, Director, Nephrology and Transplant, Dr. G. Jyotsna, Senior Consultant, Transplant Physician, Head of the Department, Nephrology and Transplant, Dr. Jella Ramshankar, Senior Consultant, Nephrologist and Transplant Physician, Dr. Y. Sandeep Reddy, Senior Consultant, Nephrologist and Transplant Physician. We also have with us today our star urology team. I welcome Dr. G.C. Malkondaya Garu, Senior Consultant, Urologist, Andrologist, Robotic and LAP Surgeon. Dr. S. Bhargav Reddy Garu, Senior Consultant, Urologist, Andrologist, Robotic and LAP Surgeon. Dr. M.A. Rauf, Senior Consultant, Urologist, Andrologist, Robotic and LAP Surgeon. Dr. A.V. Kalyan Kumar, Consultant Urologist, Andrologist, Robotic and LAP Surgeon. So to begin with, I would invite all the dignitaries to come forward and join us in the lighting of the lamp. Every kidney transplant is more than just a procedure. It's a story of sacrifice from living donors, of patients fighting for a new beginning, and of healthcare teams working tirelessly to make the impossible possible. In a moment, we'll hear from some incredible individuals, patients whose lives have been transformed, donors who have given the gift of life, and nonetheless, the doctors who've stood by them and helped them throughout the journey. On this note, I invite Dr. Sridhar Garu, Senior Consultant Transplant Physician, Director Nephrology and Transplant, to address the gathering with a welcome note. Morning all, print media and electronic media, my respected seniors, all my beloved patients, their donors, and ప్రతి సంవత్సరం మనం ఏంటంటే మార్చ్ 2వ గురువారం రోజు వరల్డ్ కిడ్నీ డే జరుపుకుంటాం. ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటాము అంటే నేను ఒక 15 years బ్యాక్ 18 years బ్యాక్ నేను నెఫ్రాలజీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మామూలుగా పేషెంట్లను చూసినట్టయితే ఎవరికైతే ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ దాంట్లో చాలామంది మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం 6 months 1 year ఆర్ 2 yearsలో చనిపోయేవాళ్ళు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అనేది చాలా సివియర్ జబ్బు, కిడ్నీస్ అనేటివి కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి 3 ఆప్షన్స్, ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఐదర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, లైఫ్ లాంగ్ డయాలసిస్ చేసుకోవచ్చు హాస్పిటల్లో, ఆర్ ఇంట్లో చేసుకునే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక 15 to 20 years బ్యాక్ చూసినట్టయితే ఇంత సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ. ఓన్లీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కొన్ని హాస్పిటల్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉండేది అండ్ బాగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండేది. చాలామంది పేషెంట్స్ ఎట్లా అంటే లేట్ స్టేజ్ అంటే కిడ్నీ కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయ్యి వీళ్ళకు లైఫ్ లాంగ్ డయాలసిస్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ అవసరం ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ల దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు. మనం భారతదేశంలో తీసుకున్నట్టయితే నార్మల్గా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నా కానీ ఒక 10 లక్షల మందిలో 800 నుంచి 1000 మందికి ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనే జబ్బు ఉంటుంది. 10 లక్షల మందిలో అంటే లైక్ 180 మందికి ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దానిలో సివియర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎట్లా అంటే 150 మంది నుంచి 200 మంది. ఈ సివియర్ కిడ్నీ వాళ్ళని ఏమంటామంటే వాళ్ళకి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ డయాలసిస్ కానీ అవసరం ఉంటుంది. సో అలా తీసుకున్నట్టయితే మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక 15 నుంచి 20 లక్షల మంది ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ తోటి బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు. మన హైదరాబాద్లో తీసుకున్నట్టయితే మోర్ దెన్ 10,000 రఫ్లీ 10 to 12,000 కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు ఉంటారు. దానిలో సివియర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ డయాలసిస్ కానీ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఎంత అంటే ఒక 3-4,000 ఉంటారు ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే. వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు అంటే లేట్ స్టేజ్లో డిసీజ్కి వస్తున్నారు. వచ్చిన తర్వాత కూడా రిసోర్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే 1 to 2 yearsలో ఆర్ 3-4 yearsలో 60-70% ఆఫ్ ద పేషెంట్ చనిపోయేవాళ్ళు.
ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ డిసీజ్ని కనుక మనం ఎర్లీగా గుర్తించినట్టయితే, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు 80% కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పోయే వరకు కూడా మనకు లక్షణాలు ఉండవు. సో ఇప్పుడు నేను మామూలుగా మీకు ఇవాళ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ పేషెంట్స్ కనుక చూపించినట్టయితే అందరూ కూడా బై ద టైం వాళ్ళ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని తెలిసినాకనే వాళ్ళు ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోయారు. ఫస్ట్ టైం కూడా ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్లనే డయాగ్నోస్ అయ్యారు. అలా కాకుండా లక్షణాలు లేనప్పుడు మనం ఎర్లీగా కనుక డిటెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఉంటే ఈ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అనేది రాకుండా మనం ఒక 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎవరైతే హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేషన్ చేయడం వల్ల ఎర్లీ స్టేజ్లో ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎవరు హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాటికి మెథడ్స్ ఏంటి, ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి, ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అనేది దీని గురించి తెలియజేయడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్ అనేటి ఎలా ఉంటారంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఒక 10 years 15 years బ్యాక్ వాళ్ళ అదర్ కొలీగ్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళని చూసేసి రిజల్ట్స్ బాగాలేవు అని చెప్పేసి నెగిటివ్ దాంట్లో ఉంటారు. నాకు ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, నేను ఇంకా అంటే మై లైఫ్ ఈజ్ ఎండ్, నేనేం చేసుకోలేను, అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డయాలసిస్ అన్న దాంట్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఉంటే ఈవెన్ పూరెస్ట్ పేషెంట్ కూడా ఈ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ ఆరోగ్యశ్రీ డయాలసిస్, గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ డయాలసిస్లో కూడా అట్లీస్ట్ 6-7 years లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఎవరైతే ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్తారో ఈవెన్ దే కెన్ లీడ్ 100% నార్మల్ లైఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత. ఇప్పుడు మనం ఒక 10 మందికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 85 to 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్ దే కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్ ప్రొవైడెడ్ మెంటల్లీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. దే షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. సో చాలా మందిలో ఈ స్టేజ్ రాగానే వాళ్ళకు ఒక నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే రోజు ఏంటంటే అట్లా ఒకటేమో మనం ఎర్లీగా ఎలా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏం మెథడ్స్ ఉంటాయి, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం భయపడాల్సిన లేదు, ప్రివెన్షన్ అనే ప్రోగ్రెషన్ అనేది కాకుండా చూసుకోవచ్చు. అయిన తర్వాత ఒకవేళ మన దురదృష్టం బాగుండి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ వచ్చినా కానీ 3 ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని లైఫ్ని ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు అండ్ దే కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్ ఎనీవన్. సో మనం మామూలుగా ఏంటంటే ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషను, సెకండ్ ఈజ్ వారానికి 3 సార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హీమోడయాలసిస్ అంటాము, థర్డ్ ఇది పెరిటోనియల్ డయాలసిస్, ఇంట్లో చేసుకునే పొట్ట డయాలసిస్ ఉంటుంది, దాన్ని పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటాం. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో చూసుకున్నట్టు ఏది ఉంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్. రీజన్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత మన నేటివ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ కిడ్నీ చేస్తుంది. వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వారానికి 3 సార్లు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ ఇమ్యునోసప్రెసివ్ మెడికేషన్స్ అంటాము, వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత కొంచెం లైఫ్ని డిసిప్లిన్ వేలో ఉండాల్సి ఉంటుంది, లైక్ బాగా పబ్లిక్ ప్లేస్లకు పోకపోవడం, ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎర్లీగా మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోవడం. అండ్ కాస్ట్ కూడా చూస్తే వాళ్ళకంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బాగుంటుంది, దే కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా హాస్పిటల్కి వచ్చి వారానికి 3 సార్లు డయాలసిస్ చేసుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం జాబ్ కూడా చేయలేరు చాలా వరకు. వేరే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్నాక ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్ ఉంటుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది, ఈవెన్ సర్వైవల్ కూడా చాలా బెటర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత. దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక 100 మంది పేషెంట్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే దాంట్లో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనే ట్రాన్స్ప్లాంట్ మనం చెప్తున్నాము, కానీ ఓన్లీ 3 to 4% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవుతున్నాయి. మిగతా 96 to 97% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళు ఐదర్ హీమోడయాలసిస్ మీద కానీ ఇంట్లో చేసుకునే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ మీద కానీ ఉంటున్నారు. మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు అంటే యాజ్ పర్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంట్లో డోనరే చేయాలి. చాలా వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోతున్నాయి, అంటే ఇంట్లో మదర్ ఫాదర్ ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ ఒక్కరు తప్ప, ఇంతకుముందులాగా బిగ్ ఫ్యామిలీస్ అట్లా అది తగ్గిపోయింది కాబట్టి డోనార్స్ అనే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోతున్నారు. ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టు ఏంటంటే ఇంట్లో డోనార్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు మనం ఒక 15 years బ్యాక్ చూసుకున్నట్టు ఏదంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏంటంటే బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ ద డోనార్ అండ్ రిసిపియంట్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చూసేవాళ్ళం. సపోజ్ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాలేదు అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయరాదు అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళ ఫర్దర్ టెస్ట్లకు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాన్సెస్ అన్నీ రావడం వల్ల
బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకున్నప్పటికీ కూడా మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు బ్లడ్ గ్రూప్ కంపాటబుల్ అయితే 93-95% రిజల్ట్ ఉంటే, మ్యాచ్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళకు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ప్లాస్మాఫెరెసిస్ కానీ ఇమ్యూనో అబ్జర్ప్షన్ కానీ చేస్తాము. చేసి వాళ్ళకి ఫర్దర్గా రిజెక్ట్ కాకుండా ఒక రిటిక్స్మ్యాబ్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం. ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకుండా చేసే ట్రాన్స్ప్లాంట్లలో ఏంటంటే ఫస్ట్ 4 వీక్స్ వరకు మాత్రమే మనకు ఒక 2% రిస్క్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఉంటుంది. వన్స్ 4 వీక్స్ దాటిన తర్వాత ఈవెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కానప్పటికీ కూడా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్నే ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. అట్లాగే సపోజ్ ఇంట్లో ఒకరు బ్లడ్ డోనార్ ఉన్నారు, ఈ ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పాసిబుల్ కానప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే పెయిర్డ్ కిడ్నీ డొనేషన్ ఆర్ స్వాబ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. ఈ స్వాబ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో డోనార్ ఏ గ్రూప్ ఉన్నాడు, రిసిపియంట్ బి గ్రూప్ ఉన్నాడు. నార్మల్గా అయితే వాళ్ళకి మ్యాచ్ కాదు. సేమ్ అదర్ ఫ్యామిలీలో డోనార్ అండ్ రిసిపియంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ గ్రూప్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ డోనార్ సెకండ్ ఫ్యామిలీకి ఇస్తాడు, సెకండ్ ఫ్యామిలీ డోనార్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ రిసిపియంట్కి ఇస్తాడు. దీన్నే పెయిర్డ్ కిడ్నీ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం. సో ఈ 2 మెథడ్స్ కనుక ఫాలో అయినట్టు ఏదుంటే అంటే ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్లస్ స్వాబ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కనుక మనం చేసినట్టు ఏదుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం 3% ఉన్న కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రేట్ని 30-40% వరకు పెంచవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో తీసుకుంటే మన సెంటర్లో మనం చేసే ట్రాన్స్ప్లాంట్లలో 25% అట్లీస్ట్ 25% ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ఆర్ పెయిర్డ్ కిడ్నీ 2 కలిపి 25% ఉన్నాయి. సో ఇప్పటికీ కూడా చాలామందిలో వీటిపైన అవగాహన అనేది లేదు. కామన్ పబ్లిక్లో ఏమైపోయింది అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసు. బట్ నౌ సైన్స్ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది, మనకు బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకుండా మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఇంకా సామాన్య ప్రజానికాలలోకి వెళ్ళలేదు. ఓన్లీ కొన్ని సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాయి మామూలుగా ఇది. బట్ ఇప్పుడు మామూలుగా మన దగ్గర తీసుకున్నట్టు ఏదంటే ఈ స్వాబ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ లేకుంటే ఈ ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ ఆల్మోస్ట్ 12 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం. మోర్ దెన్ 65 పేషెంట్స్కి ఏబీఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అయిపోయాయి. అండ్ వాళ్ళందరి రిజల్ట్స్ కూడా కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తోటి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా నేను మామూలుగా అంటే మీడియాకి కానీ తర్వాత మిగతా ఇప్పుడు ఎర్లీగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళ కేర్ అంటే ఇప్పుడు మా 15 ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చూసినట్టు ఏదంటే మనం ఈ దీంట్లో నేర్చుకున్నది ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో లేకుండా చాలా మటుకు పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ 3 to 6 months చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటారు. 3 to 6 months అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నేనే చెప్తున్నాను 85-90% ఆఫ్ ద పేషెంట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గుడ్ అని. 10-15% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి ఐదర్ కిడ్నీ రిజెక్ట్ కావడం కానీ కిడ్నీ బాగానే ఉండి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కానీ ఆరు కొన్నిసార్లు మనం ఇచ్చే మందులు పడకపోవడం వల్ల ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫాలోఅప్కి వచ్చినప్పుడు మేము 80% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి అన్నీ బాగానే ఉంటే మేజర్ చేంజెస్ ఏం చేయకుండా ఐదర్ మా స్క్రీనింగ్లో ఏం చూస్తాము ఈ 10-15% ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తాం. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక 1 to 2 years అయిపోయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా స్లోగా రావడం మానేస్తారు. ఓన్లీ ఇంటి దగ్గర ఓన్లీ మిగతా కొన్ని టెస్టులు కాకుండా ఓన్లీ క్రియాటినిన్ టెస్ట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఫస్ట్ 2-3 yearsలో ఏమైపోతుందంటే 1-2 సార్లు యాక్సిడెంటల్గా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ ట్యాబ్లెట్స్ మర్చిపోతారు. అంటే ఏదో ఊరికి పోతారు, అక్కడ దొరకవు, మానేస్తారు. మానేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు భయం ఉండి నెక్స్ట్ డే ఇమీడియట్గా రాగానే క్రియాటినిన్ చెక్ చేసుకుంటారు, నార్మల్ ఉంటుంది. సో అరే నేను ఒకరోజు మానేసినా నాకేం కాలేదు కదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం 3-4 days మానేసినా కానీ ఏం కాదులే అన్న ఉద్దేశంతో నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో చాలామందికి ఇప్పుడు మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత కొంతమందికి 5 years, 6 years, 10 yearsకి కిడ్నీ ఫెయిల్ కావడానికి 60% ఆఫ్ ద పేషెంట్లలో కామన్ రీజన్ ఇదే, నాన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ నాన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ డైలీ లైఫ్. అంటే లైక్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఫాలో కాకుండా చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో 50% ఆఫ్ ద పేషెంట్లలో మన చేతిలో ఉండదు, అది పేషెంట్ చేతులలో ఉండదు, మన చేతులలో ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎర్లీగా డయాగ్నోజ్ చేసుకొని ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా ఏంటంటే సో ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకోవడం, ఈఎస్ఆర్డి వచ్చినా మనం వర్రీ కావాల్సిన పని లేదు, దే కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్. అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాంటి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా
మెడికేషన్స్ అండ్ ఫాలో అప్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ చేసుకోవడం గురించి దీని అంటే పేషెంట్లలో కిడ్నీ డిసీజ్తో బాధపడే పేషెంట్లలో ఎవరికైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అనుకునే వాళ్ళకి అండ్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ అవేర్నెస్ పెంచడం కోసం మనం ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు ప్రతి ఇయర్ ఏంటంటే వరల్డ్ కిడ్నీ డే వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఈవెన్ ఇది కూడా మన ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేర్చుకున్నదే. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ మేము డిఎం నుంచి అయిపోయాక ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బుక్లో ఏదైతే చదువుకుందో ఎర్లీగా ఇలా డిటెక్ట్ చేయాలి, ఈ టెస్టులు చేసుకోవాలి. 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము చెప్తుంటాం, పేషెంట్స్ వినరు. అంటే వీ డోంట్ నో హౌ టు కమ్యూనికేట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాక్టీస్. నౌ ఆఫ్టర్ 10 to 15 years తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను చెప్తే కామన్ జనాలకు పోయిన దానికంటే పేషెంట్సే ఇప్పుడు ఒక 10 years 15 years ఉన్న పేషెంట్ చెప్పారనుకోండి, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మిగతా ఎర్లీగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న పేషెంట్స్ కానీ కిడ్నీ డయాలిసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ సర్వైవల్ ఉన్న పేషెంట్స్ చూస్తే వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్, అరే ఓకే ఐ కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కామన్. సో వరల్డ్ కిడ్నీ డే లాస్ట్ 2 years నుంచి ఏం చేశామంటే ఎవరైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ దే ఆర్ లీడింగ్ నార్మల్ లైఫ్. నాట్ ఓన్లీ లీడింగ్ నార్మల్ లైఫ్, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డూయింగ్ వెల్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్. అట్లాంటి పేషెంట్స్ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 3 to 5 పేషెంట్స్ని పిలిచి వాళ్ళని ఫెలిసిటేట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఉంటే సమాజంలోకి ఎర్లీగా పోతుందనే ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ స్టార్ సెలబ్రిటీ అవార్డు అని పెట్టేసి కిడ్నీ వీక్ సందర్భంగా పెట్టేసేసి వాళ్ళ ద్వారా సమ్ మెసేజ్ సమాజానికి ప్లస్ ఎర్లీగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్కి కిడ్నీ డయాలసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్కి ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇలా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఏంటంటే నా తర్వాత డాక్టర్ జ్యోత్స్న మాట్లాడతారు. బేసికల్లీ ఏంటంటే కామన్ పబ్లిక్లో ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి, ఎవరిని స్క్రీన్ చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మాట్లాడతారు. దీని తర్వాత ఏంటంటే ఒక 5 పేషెంట్స్ని అందరూ కూడా మంచి పేషెంట్స్, రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ ఉండే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న పేషెంట్స్ని, బట్ ఒక 5 పేషెంట్స్ని పైకి పిలిచి వాళ్ళ స్టోరీస్ చెప్పి వాళ్ళ హౌ దే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ అనే దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. దాని తర్వాత డాక్టర్ మాల్కొండే గారు సీనియర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ అండ్ లీడ్ సర్జన్ ఇన్ యూరాలజీ సార్ మాట్లాడతారు. Thank you. Now it's time I call upon Dr. Jyotsna Garu to come forward and give her speech for the day. I am Dr. Jyotsna. My colleague Sridhar has spoke in detail about the kidney disease and its morbidity and mortality along with the normalcy of life. నేను ఇప్పుడు I'm just going to talk about the current World Kidney Day theme. ముందు చెప్పినట్లు వరల్డ్ కిడ్నీ డే మేము ఎవ్రీ ఇయర్ సెకండ్ థర్స్డే వి సెలబ్రేట్ జస్ట్ టు రైజ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద జనరల్ పబ్లిక్. సో వరల్డ్ కిడ్నీ అనేది ఉంది, దానివల్ల ఉంచే ప్రాబ్లమ్స్ అవి టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. దాన్ని ఎర్లీగా ట్రీట్ చేసుకుంటే లైఫ్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది అని వి ఎడ్యుకేట్ ద పేషెంట్స్ with through medical professionals and also with the help of media so that we can spread the word around, say kidney disease is not the end of life. If it's detected early, it can be prevented majority of the time, or at least we can push the kidney end stage renal disease for around anywhere from 15 to 30 years also, and they can lead a normal life. This is the main intention of World Kidney Day. The theme for this year is Are Your Kidneys Okay? Early detection of kidney disease and protection of your kidney. I will elaborate all these in detail. Are your kidneys okay? Ante normal ga kidneys will have to go down by 80% of the kidney function to start giving any symptoms. Like majority 100 మందిని తీసుకుంటే 80 మందికి కిడ్నీ ఫంక్షన్ 80 నుంచి 90 మందికి 80% పైన కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గితే తప్ప సిమ్టమ్స్ రావు.
10-20% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి ఎర్లీగా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఎనీవే వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తారు కాబట్టి డయాగ్నోజ్ అవుతుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ రాని వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి రావటం రారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడానికి మేము దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సెలబ్రేట్. 80% వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ వచ్చినా కూడా 80% లైక్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సటిల్గా ఫెటీగ్ అంటే వీక్నెస్, ఫెటీగ్, నిద్ర పట్టకపోవటం, చాలా వెరీ సిమ్టమ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ నాట్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ కిడ్నీ. మనం అనుకోము అది కిడ్నీ డిసీజ్ సిమ్టమ్ అని, అట్లాంటివి మెజారిటీ ఉంటాయి. సో యూజువల్గా ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే ఎవరు ఉంటారు, ఏజ్ అబౌవ్ 40 years or diabetes or hypertension or any family history of kidney disease or any history of long term medication for whatever reason, పెయిన్కి కానీ ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్ మెడికేషన్స్, ఆస్మా ఉందని చిన్నప్పటి నుంచి సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారు, అట్లా మెడిసిన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ రిస్క్ కేటగిరీకి వస్తారు. వీళ్ళందరూ డెఫినెట్గా టెస్ట్లు చేసి మనం లైక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎట్ రిస్క్. ఎవ్రీ ఇయర్ దీస్ పీపుల్ షుడ్ గో అండ్ సీ ఎ డాక్టర్. దెన్ వీ షుడ్ డూ ద మినిమమ్ టెస్ట్. కిడ్నీకి ఏం మినిమమ్ టెస్ట్ చేస్తాం? సింపుల్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ విచ్ విల్ షో అస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రోటీన్ ఇన్ ద లీక్ ఇన్ ద యూరిన్ ఆర్ ఎనీ బ్లడ్ లీక్ ఆర్ అండ్ ఇఫ్ ఒకవేళ ప్రోటీన్ లీక్ ఉంటే ఎంత ప్రోటీన్ లీక్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కాకుండా బ్లడ్ టెస్ట్, గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అని. ఆ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అనేది చాలా ల్యాబ్స్లో ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నారు. అది క్రియాటినిన్ నుంచి పేషెంట్ ఏజ్ నుంచి మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం ముందు. ఇప్పుడేమో ఆ పేపర్లో వస్తుంది కాబట్టి సమ్ అవేర్నెస్, పేషెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ సేయింగ్ మై గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఈస్ లో అని. సో వాళ్ళకి అప్పుడు వాట్ ఈస్ లైక్ వాళ్ళు ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ డిక్రీజ్డ్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అని మేము అసెస్ చేస్తాం. కొంతమంది పేషెంట్స్కి కొన్ని మెడిసిన్స్ వల్ల కూడా గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే డిజీజ్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తాము. వాళ్ళకి కొంతమందికి ప్రాబ్లం నిజంగానే ఉంటుంది, కొంతమందికి మెడిసిన్ వల్ల తగ్గుతుంది. అప్పుడు వీ డోంట్ వరీ అబౌట్, అంటే పర్వాలేదు ఈ మెడిసిన్ వల్ల మీ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గింది, వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఫ్రీక్వెంట్గా మానిటర్ చేసుకోండి అని చెప్తాం. సో ఈ టెస్ట్లు అనేది మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఒకవేళ ఈ టెస్ట్లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే తర్వాత వేరే టెస్ట్లు అల్ట్రాసౌండ్ లేకపోతే అవసరమైతే సమ్ మోర్ బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో కిడ్నీ బయాప్సీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. బయాప్సీ చేస్తే వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ లైక్ బేసిక్ టెస్ట్ ఏమైనా అబ్నార్మల్ ఉంటే వీ విల్ గో ఫర్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ టెస్ట్. ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ ఫర్ డిటెక్షన్. వన్స్ వీ డిటెక్ట్ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ, హౌ డు వీ ప్రొటెక్ట్ ద కిడ్నీ, హౌ డు వీ ప్రివెంట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ డిసీజ్. అంటే నార్మల్ కిడ్నీ డిసీజ్ నుంచి డయాలసిస్లోకి వెళ్ళకుండా ట్రాన్స్ప్లాంట్కి రాకుండా ఎట్లా కాపాడుతాం, వాటన్నిటికీ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ జిస్ట్. I cannot tell everything, but like these are some medicines are there. 25 years క్రితం నెఫ్రాలజీలో ACE-ARB అనే ఒక మెడికేషన్ గ్రూప్ వచ్చి అప్పటి నుంచి కిడ్నీ ప్రొటెక్షన్ కోసం వీ కీప్ యూజింగ్ దోస్ మెడికేషన్స్. ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కిడ్నీ క్రియాటినిన్ పెరుగుతుంది కానీ అంత వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 15-20% కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గినా క్రియాటినిన్ పెరిగినా వరి అవ్వకుండా వీ విల్ కీప్ మానిటరింగ్ బికాస్ ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రూవెన్ for the last 25 years it protects the kidney long term. It prevents them going on dialysis or transplantation. For 25 years we didn't have any more medication other than BP control, sugar control. In the recent past, in the last 3, 4, 5 years we've started getting more groups of medication. We currently have additional 3 more in addition to the first one which we had 25 years ago. Additional 3 more drugs. 4-5 years ago ఒక షుగర్ మెడిసిన్ ఈవెన్ దో షుగర్ ఉన్నా లేకపోయినా కిడ్నీ పేషెంట్స్కి వాడుతున్నాం. దట్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్స్ ద కిడ్నీ. ఇన్ అడిషన్ 2 more medication. One is also an extra sugar medication which will help lose weight. That is also అది కూడా కిడ్నీ ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. So these are the first 4 groups of medication which we give for the patients to
అంటే టు ప్రివెంట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ క్రియాటినిన్ ఏమవుతుంది, అది యాడ్ చేస్తే పొటాషియం ఏమవుతుంది, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయా, ఆ మెడిసిన్స్ ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చూసుకుంటూ వాడచ్చా లేదా అని కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తాం. సో జనరల్గా నార్మల్ పేషెంట్స్కి కిడ్నీ ఎట్లా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందో ఈ మెడిసిన్స్ ద్వారా మెనీ ఇయర్స్ లైక్ డేటా ప్రకారం అయితే 25-30 years వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ కిడ్నీ కెన్ బి కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే డయాలిసిస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తగ్గించుకోవచ్చు, ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గించవచ్చు అనేది ఎవిడెన్స్తో ఉంది. దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు ఐడెంటిఫై ద కిడ్నీ డిసీజ్ అండ్ బికాజ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రెగ్యులర్ మానిటరింగ్, బేసిక్ యూరిన్ టెస్ట్, కిడ్నీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని కిడ్నీ ఎట్లా ఉంది అనేది రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ అయ్యి బేసిక్ కంట్రోల్, బీపీ కంట్రోల్, షుగర్ కంట్రోల్, మెడికేషన్ నాట్ టు యూజ్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ త్రూ యూరిన్లో వెళ్తాయి కాబట్టి యూరిన్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉంటే ఆ డోసెస్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ మెడిసిన్స్ కూడా తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా పడుతూ ఉంటే లైక్ మన కిడ్నీ అనేది డయాలసిస్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ కిడ్నీ డే దిస్ ఇయర్. అండ్ నౌ డాక్టర్ మాలకొండయ్య, సీనియర్ transplant surgeon and urologist will speak about. Good afternoon everybody. నా పేరు డాక్టర్ మాలకొండయ్య. నేను యూరాలజిస్ట్ బేసికల్లీ అండ్ ట్రైన్డ్ ఇన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాదాపు 30 years నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను నేను. అంటే టెక్నికల్గా చూస్తే పెద్ద మార్పు ఏమి లేదు, అంటే సర్జికల్ టెక్నిక్ వైజ్. అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వాజ్ డన్ ఇన్ అమెరికా ఇన్ 1954. అది ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉంటారు, ఒకే జెనెటికల్గా. వాళ్ళ మధ్య చేసిన ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటే సక్సెస్ అయింది. దాంతో దెన్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి. ఇమ్యూనోసప్రెషన్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. మొదట సో మెనీ డ్రగ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడైతే స్టెరాయిడ్ ఒకటి, అదర్ డ్రగ్స్, బెటర్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. సైక్లోస్పోరిన్ అని మధ్యలో వచ్చింది, అది వండర్ డ్రగ్ అన్నారు. ఇట్ వాజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. బట్ ఏమైందంటే తర్వాత దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ కాజ్ రెనల్ ఫెయిల్యూర్ అని ప్రూవ్ అయింది. సో దట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కంటిన్యూడ్ అనమాట. అది వాడటం లేదు ఇప్పుడు, చాలా తక్కువ. అంటే కాస్ట్ వైజ్ ఇమ్యూనోసప్రెషన్ పెరిగినట్లుంది అప్పటికంటే, కానీ బెటర్ డ్రగ్స్, బెటర్ రిజల్ట్ ఉంది ఇప్పుడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే విషయం, మామూలుగా రైట్ లోయర్ అబ్డామిన్లో పెడతాము కిడ్నీని, కొత్తది. అంటే ఒకవేళ రెండో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలంటే మామూలుగా లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా పెట్టవచ్చు అన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ ఉన్న కిడ్నీస్ని ఏమి తీసేయం మామూలుగా, అందరూ అనుకున్నట్టుగా తీసేసి పెట్టడం అనేది కాదు. అంటే తీసేసేది కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో అవసరపడుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, లేకుంటే స్టోన్స్ ఉన్నా, లేకుంటే పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో కిడ్నీస్ తీసేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే కీప్ యాడింగ్ థర్డ్ కిడ్నీ ఆర్ ఫోర్త్ కిడ్నీ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఫిఫ్త్ కిడ్నీ ఆల్సో. ఫిఫ్త్ కిడ్నీ పెట్టాల్సినప్పుడు ఒకటి తీసేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఆర్టరీ, వీన్, యూరెటర్ అని. యూరెటర్ అంటే యూరిన్ డ్రైన్ చేసే ట్యూబ్. ఆపరేషన్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆర్టరీని, కిడ్నీ ఆర్టరీని పేషెంట్ ఆర్టరీకి జాయిన్ చేయడం, వీన్ జాయిన్ చేయడం, అండ్ యూరెటర్ని బ్లాడర్లోకి పెట్టడం. దిస్ ఈజ్ ఆపరేషన్ సింపుల్గా. అంటే
రామాయణం చెప్పినట్టు కట్టే కొట్టే చలా అంటే టు సింప్లిఫై ది మ్యాటర్. కానీ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ అఫ్ కోర్స్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకా టెక్నికల్గా యాజ్ వీ డూ మోర్ అండ్ మోర్ కేసెస్ కాంప్లికేషన్స్ అయ్యి తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఆర్టరీ అండ్ వీన్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ థ్రాంబోసిస్ అంటే రక్తం గడ్డ కట్టడం, లేకపోతే తర్వాత బ్లీడింగ్ కావడం, ఈ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నమాట. అట్టేటప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి వాటిని సెటరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొకటి కాంప్లికేషన్ వచ్చి యూరినరీ లీక్. మనం జాయిన్ చేస్తాం కదా యూరిటర్ని. యూరిటర్ అంటే కిడ్నీ నుంచి యూరిన్ డ్రైన్ చేసే ట్యూబ్. దాన్ని బ్లాడర్లోకి డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేస్తాం. అదేంటంటే ఒక్కొక్కసారి దాని బ్లడ్ సప్లై సరిగా లేకను వేరు వేరు కారణాల వల్ల అక్కడ సరిగా హీల్ కానప్పుడు ఏంటంటే యూరిన్ లీక్ అవుతుంది. అప్పుడు దేర్ ఆర్ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్. అంటే అది మళ్ళీ రీజాయిన్ చేయడము, లేకపోతే దాన్ని బ్లాడర్ ట్యూబ్ రైజ్ చేసి రెక్టిఫై చేయడము జరుగుతుంది. ఇంకపోతే లింఫోసీల్ అని ఇంకా అనదర్ కాంప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది. మనం డోనర్ కిడ్నీ తీసినప్పుడు కిడ్నీ లింఫ్ డ్రైనేజ్ ఏమి ఉండదు ఈ వీళ్ళకి. అందువల్ల ఏంటంటే ఇది కీప్ ఆన్ కలెక్టింగ్ ఇన్సైడ్. కానీ యూజువల్గా ఇట్ గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్ అనమాట. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ లింఫ్ అనేది కలెక్ట్ అయ్యి ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. అట్టేటప్పుడు ఏంటంటే యాస్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే దాన్ని పెరిటోనియంలోకి పెట్టడం కానీ జరిగి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రీటబుల్ కాజెస్. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆపరేషన్ తర్వాత ఈ ఆర్టరీ థ్రాంబోసిస్ అని అన్ఫార్చునేట్గా రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అది ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఏమవుతుందంటే దో ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ కాంప్లికేషన్, అది మనకు అంత టైం ఉండదు అనమాట. కిడ్నీ కెన్ సర్వైవ్ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ నార్మల్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మనకు ఆ కిడ్నీ ఆర్టరీ థ్రాంబోసిస్ అయిందనుకోండి, థ్రాంబోసిస్ డిటెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇవన్నీ చేసి థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇది దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. వరల్డ్లో ఎక్కడ థియేటర్లో జరిగితే పర్వాలేదు, కానీ ఆ కిడ్నీ అయితే వీ హ్యావ్ టు లూజ్ ఇట్. వీనస్ కాంప్లికేషన్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్. ఇట్ గివ్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు సీ అండ్ solve the problems. So these are all the problems we face. Of course with experience problems complications అయ్యి తగ్గిపోతుంటాయి. అంటే మనకు కిడ్నీ దొరికేది ఎక్కడంటే ఇప్పుడు యూజువల్గా ఇండియాలో ఎక్కువ డోనర్ లైవ్ డోనర్ నుంచే సోర్స్ అన్నమాట. అంటే మనకు కెడావర్ డొనేషన్ అంత పాపులర్ అవ్వలేదు, పికప్ అవుతుంది కానీ నాట్ టు ది ఎక్స్టెంట్. అదే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అయితే దాదాపు 70-80% ఆఫ్ ది ఆర్గాన్స్ దే కమ్ ఫ్రమ్ కెడావర్స్ అనమాట. అదే ఇక్కడ రివర్స్లో ఉందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ప్రొసీజర్స్ వీ డూ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిజల్ట్. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for those insightful facts and information about today's event. Now is the time we felicitate our beneficiaries whose resilience and perseverance is remarkable and deserve to be appreciated and applauded. To do the honors, we invite all our dignitaries onto the stage. May I request all the doctors to come forward. I request GCM sir also to join them in felicitating our beneficiaries. And to lead this session, I would hand it over to Dr. Sridhar Garu. మీకు మామూలుగా ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మా ప్రాక్టీస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 4 years 5 years వాట్ ఎవర్ బుక్స్లో చూసుకున్నదంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం. 5 years ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత 90% పేషెంట్ల దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అంటే పేషెంట్స్ ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నారో, ఎక్కడ మనం వాళ్ళని మిస్ అయిపోతున్నామో,
అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వీ థింక్ దట్ అరే రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ గ్రేట్, బట్ కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, సార్ యూ డూ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్. సో ఇవాళ నేను చెప్పబోయే పేషెంట్స్ అందరు కూడా నేను వాళ్ళ దగ్గరికి నేర్చుకొని వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ని వేరే వాళ్ళకి అప్లై చేసి చాలామంది పేషెంట్స్ బెనిఫిట్ అయ్యారు. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు మాకందరికీ కూడా, మా డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో నేర్చుకున్న దానికంటే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్న సబ్జెక్టే చాలా ఎక్కువ. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ సురేంద్ర కుమార్ సాహు, వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఆయనకు 30 years ఉన్నప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఎన్ఎండిసిలో జాబ్ చేస్తుంటాడు. 30 yearsలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మదర్ డోనార్గా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది. ఆ కిడ్నీ ఒక 4.5 years పనిచేసిన తర్వాత అంటే కొన్ని కారణాల వల్ల అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఒక 2 to 3 months హాస్పిటల్ డయాలసిస్లో ఉన్నాడు. డయాలసిస్లో ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం మదర్ డోనార్గా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయింది. ఆ సెకండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక 11 years వర్క్ చేసింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 to 16 years. ఆ సెకండ్ కిడ్నీ అనేది 11 years తర్వాత మళ్ళీ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనం మామూలుగా లిటరేచర్లో కానీ బుక్స్లలో చూస్తుంటే థర్డ్ టైం ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటారు. వరల్డ్ మొత్తంలో 1 or 2 ఉంటారు. సో ఆ సెకండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫెయిల్ అయితే స్టేజ్ అప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను. హాస్పిటల్కి వచ్చేవాడు మామూలుగా అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న 2 డోనార్స్ ఇచ్చారు, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ డోనార్ ఎవరు లేరు, సార్ నా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఫర్దర్ ఏంటి అని అన్నాడు. ఓకే, మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంకెట్లా ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ఇంట్లో డోనార్ ఎవరు లేరు కదా, పాసిబిలిటీ ఆఫ్ థర్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కంటే ముందు ఇంకా హాస్పిటల్ డయాలసిస్ కానీ ఇంట్లో చేసుకునే డయాలసిస్ కానీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇంట్లో చేసుకునే డయాలసిస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు. పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటాం. అదొక 2.5 years చేసుకున్నాడు. చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఆయన హాస్పిటల్కి వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకటే అడిగేవాడు, సార్ నాకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎప్పుడు చేస్తారు. అండ్ బుక్స్లలో ఎక్కడ కూడా థర్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వరల్డ్లో 1-2 కేసులు ఉంటాయి, వెరీ డిఫికల్ట్ అనేది తెలుసు. అండ్ ఒకరోజు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనేది, సరే ఆయన ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు, సార్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో టు ద జాబ్, పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఇది కాకలేకపోతుంది, చాలా కష్టమవుతుంది, ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. సో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ హీజ్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఓకే క్యాడవర్ దానిలో రిజిస్టర్ చేద్దాము, అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూద్దామని. సో క్యాడవర్ కిడ్నీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత 2.5 years ఆఫ్ హోమ్ డయాలసిస్ చేసుకున్న తర్వాత క్యాడవర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్. ఏంటంటే లిటరేచర్ చూసి ఏం మెడిసిన్స్ వాడాలన్నా కానీ ఎక్కువగా దొరకదు మీకు. తర్వాత సర్జికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. రీజన్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు కిడ్నీ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, సెకండ్ టైం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. థర్డ్ టైం కిడ్నీ పెట్టాలి అంటే సర్జికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే 25 years బ్యాక్ చేసిన ఈ కిడ్నీని తీసేయాలి, తర్వాత ఈ కొత్త కిడ్నీకి ఆ సర్జికల్గా మనం బ్లడ్ ఆర్టరీకి వెయిన్కి కలపడానికి మనకు ప్లేస్ దొరకాల. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం సర్జికల్గా కూడా సక్సెస్ అయిపోయినామనుకోండి, ఇమ్యునో సప్రెషన్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ రిజెక్ట్ కాకుండా ఇచ్చే మెడిసిన్ చూసుకున్నట్టయితే ఉంటే చాలా డిఫికల్ట్ వీళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఇప్పటికే 2 కిడ్నీలకు ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసేసింది. సో కొత్తగా ఇమ్యూనో సప్రెషన్ వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలి అనేది కూడా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఉండవు. అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అది. సో క్యాడవర్ కిడ్నీ ఒకరోజు వచ్చినప్పుడు టు టేక్ ఫార్వర్డ్ హీ ఈజ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ అస్. హీ టోల్డ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, సార్ మ్యాక్సిమం వాట్ కెన్ హ్యాపెన్ if this kidney also fails, anyhow I have to go for peritoneal dialysis, I am ready for go for that, you take a chance sir, I want to go for that transplant. That is the inspiration for us what we have learned from. Then I and Malkonde sir discussed whether to take or not take. After taking to the transplant theatre అయిపోయిన తర్వాత కొన్నిసార్లు మనం కిడ్నీ తీసేసినా కానీ తీయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్. అండ్ తీసిన తర్వాత కూడా అనాస్టమోసిస్ అనేది డిఫికల్ట్. బట్ క్యాడవర్ కిడ్నీ అనేది ప్రీషియస్, వేస్ట్ చేయకూడదు. సో అప్పటికప్పుడు అనుకొని ఏం చేసామంటే సాహుకి కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు, ఓకే విల్ టేక్ యూ, నీకు ఆ కిడ్నీ తీసుకొని పోయి పైకి ప్లేస్ దొరికితేనే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాము. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కిడ్నీ వేస్ట్ కాకుండా ఉండడం కోసం ఏంటంటే సెకండ్ పేషెంట్ని కూడా మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం. ఇన్ కేస్ గనుక సెకండ్ కిడ్నీ మనం పాత కిడ్నీ తీయలేకపోతున్నట్టు. లక్కీలీ ఆ కిడ్నీ తీసేసి మాల్కొండే సార్ మామూలుగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు. తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా యూరిన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. విత్ సమ్ ఇమ్యూనోసప్రెషన్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత
ఇప్పుడు థర్డ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి ఆయనకు 13 years అయిపోయింది. ఈయన నా ఓపీకి ఎవ్రీ సాటర్డే వస్తాడు. Still he is the breadwinner for the family. He taught nephrology team and urology team how to manage third transplant, and it is an inspiration for us to treat so many other patients. And this one I remembered when we are whether to do or not, I tried to talk to senior urologist and senior nephrologist 13 years back. This is the option how to manage, because when you don't know in the textbooks and all, you have your own and you have to treat you with your experience. One senior guy just told me one sentence: Sridhar, we have to make Tollywood movies, not Hollywood movies. So it is better to avoid. But it is Sahu's inspiration. No. Okay, sometimes we can go for Hollywood movies also. Let us try when patient is ready. See, patient is accepts. So in this way, I have learned whatever I am doing transplant practice and my team is doing transplant practice, everything 50% is from what I have learned from patients. And whatever I'm like, so many younger patients, like new patients are getting benefit. This is credit goes to them, not to us. So with this, I want to felicitate like Sahu for his inspirational story. See, Ravi Teja is another again different inspiring story. Ravi Teja ఇప్పుడు 30 years ఉంటాడు. 8 years బ్యాక్ రాజమండ్రి దగ్గర అమలాపురం అక్కడ హీ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ యాజ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. ఇంతకుముందు నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినట్టు అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళందరూ కూడా డయాలసిస్ ఆర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం ఉన్నప్పుడే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి డయాగ్నోస్ అయింది ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అనేది. సో 8 years బ్యాక్ అనేది రీనల్ ఫెయిల్యూర్ డయాగ్నోస్ అయింది. అప్పుడు ఏంటంటే డయాలసిస్ స్టార్ట్ చేశారు. 1.5 year వరకు రెగ్యులర్ హాస్పిటల్ డయాలసిస్ మీద ఉన్నాడు. అప్పుడు మదర్ మామూలుగా కిడ్నీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. పేషెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటంటే O పాజిటివ్, మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ B పాజిటివ్. సో రొటీన్గా ఏంటంటే నార్మల్గా హాస్పిటల్ ఒక 4-5 హాస్పిటల్లో తిరిగాడు. అక్కడ జనరల్గా అన్ని సెంటర్స్ ABO ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయవు. సో ఈయన కూడా మామూలుగా తెలియకుండా ఇంకా నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదులే అన్న ఉద్దేశంతో ఒక 1.5 year డయాలసిస్ మీద ఉన్నాడు. డయాలసిస్ మీద ఉన్న తర్వాత సమ్ ఫ్రెండ్ హై సజెస్టెడ్ హిమ్, నో ABO ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆల్సో నవ్ ఇట్ ఈస్ డన్. ఆల్మోస్ట్ 10 years కొన్ని సెంటర్స్లే చేస్తున్నారు. సంబడి హెస్ గివెన్, హిస్ ఫ్రెండ్ హెస్ గివెన్ అవర్ అడ్రస్. వెన్ హీ హెస్ కమ్, హీ ఈస్ నాట్ అవేర్ దట్ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకుండా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవుతుంది అనే విషయం తెలియదు. మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడంటే ఇంతమంది అడ్వైజ్ చేయట్లేదు ABO ఇన్కంపాటబుల్, ఇక్కడ ఒకటే దగ్గర చేస్తున్నారంటప్పటికీ న్యాచురల్గా డౌట్స్ వస్తుంటాయి. ఫస్ట్ టైం వెన్ హీ హెస్ కమ్, హీ హెస్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్. సార్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్? వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్? am I taking? And when he takes second opinion, third opinion also, because only few centers are doing ABO incompatible transplant, majority of the same they give me mixed opinion. So already because he is educated, completed his engineering, he discussed with already past patients, like 10 years patients, ABO incompatible transplant అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత, సార్ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ABO incompatible transplant. ఒక 6.5 years బ్యాక్ ABO incompatible transplant అయిపోయింది. 3 months తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ హిస్ జాబ్. ఒక 1.5 year తర్వాత AN Tech అనే స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిపి. నౌ
ఆఫ్టర్ 6.5 years ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ నార్మల్గా నేను కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన వాళ్ళని చూస్తాను, నాకు జాబ్ రావట్లేదు, నేను ఇక్కడ అప్లై చేసిన అక్కడ అప్లై చేసిన, నాకు మామూలుగా సమ్ రికమెండేషన్ కావాలని. వెరైజ్ పర్సన్ విత్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్, సో మెనీ ఆర్ట్స్, not knowing that ABO incompatible, find out from somebody, came to center, underwent ABO incompatible transplant, leading normal life, then not believing on like looking for the job. After 1.5 years of his software practice, first initially he started startup company, now he is into the full time, now he is giving software to the doctors and hospitals. So like as I earlier mentioned earlier, these are the patients. See, out of 10 patients of transplant or any kidney failure we are treating, 10% of the times results may not be good. That we have to accept it. 5 to 10% of the times whatever we are supposed to do, we do. And sometimes you get some depression, array what has happened, why we have done all this. But these are the patients who inspire us every day and day, like to continue our practice. No, don't think about the 10%, you think about 90%, you are doing justice. He is an inspiration for us. Like he started his own startup company and doing software to the doctors and hospitals. So I request Gopijan sir to felicitate him. Now I request Mr. N.V. Sri Teja to come forward. 35 years ఉంటాడు. మామూలుగా ఏంటంటే 2011-12లో అంకా వాస్కులైటిస్ అని ఒక డైసీస్, దాంతో ఆల్మోస్ట్ లేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లోనే తెలిసింది. బట్ ఇనీషియల్ 6 months మెడికేషన్స్తో ట్రై చేస్తే కొద్ది రోజులు డయాలసిస్ లేకుండా ఉన్నాడు. అండ్ 2012లో ఇంకా మెడికేషన్ తోటి కిడ్నీ ఫెయిల్ మేనేజ్ కావడం అనేది జరగలేదు. దాని తర్వాత బికాజ్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ డోనార్ లేరు, అంటే మెడికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల డోనార్ లేరు, ఆల్మోస్ట్ 4 years ఆన్ హాస్పిటల్ డయాలసిస్ మీద ఉన్నాడు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 8 years బ్యాక్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది. హీస్ లీడింగ్ యాక్టివ్ లైఫ్, హీ రన్స్ మ్యారథాన్స్, హీ విల్ గో ఫర్ ట్రెక్కింగ్, లైక్ he roams around the entire country for business purpose. He is into the construction field and real estate, this one, and he roams around entire country. So all these people like patients teach us how to manage like kidney patients. They're successful, they inspire us to work more every day to day work. So I appreciate Sri Teja for all the inspiring all the patients. One more round of applause for a great celebration today. It's truly inspiring to know their stories, and definitely they are inspiring to all of us. Thank you all. Now I request our beloved. Praveen, one more patient is there. Oh, okay. He's here? Yes. Sorry. Praveen. I request Praveen Garu to come forward so that we could felicitate you. ప్రవీణ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 2015లో ఈ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్తో డయాగ్నోస్ అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి డయాలసిస్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 3 years డయాలసిస్లో ఉన్నాడు. 3 years తర్వాత ఏంటంటే సేమ్ ప్రవీణ్కి కూడా మామూలుగా ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో డోనార్ ఎవరు లేరు, వేరియస్ మెడికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్లడ్ గ్రూప్ కాకుండా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు డోనార్ ఇంట్లో ఫాదర్ మదర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు, డయాబెటీస్ ఉంది, పాపం వాళ్ళు ఇవ్వలేరు బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అయినప్పటికీ కూడా, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది. సో డోనార్ అనేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేస్తాము. సో అట్లా ఫ్యామిలీ డోనార్ ఎవరు లేరు. ఒక 3 years ఆఫ్ డయాలసిస్ తర్వాత నవ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 7 years పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ టాటా క్యాపిటల్ అండ్ హీ గివ్స్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజెస్ అండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు తేజ. Sahu, you are like
Sahu, you want to talk for a few minutes? After Sahu, Sriteja and Raviteja, you can talk 2 minutes of your. Anyhow, he's. Probably I'll call you all again for a nice big photograph. Thank you, doctors. అందరికీ నమస్కారం. నేను నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చే ముందు మామూలుగా నేను ఫైనాన్స్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాను. అప్పుడు బీపీ మెడిసిన్ వాడుతున్నాను. బీపీ వచ్చిందని తెలిసి మామూలుగా అందరూ సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఫైనాన్స్ ఫీల్డ్లో కాబట్టి జనరల్గా బీపీ వచ్చిందని చెప్పారు. నేను అదే దాని మీద మెడికేషన్కి వెళ్ళాను, కానీ ఆ రోజు ఇంత అవేర్నెస్ లేకపోవటం, అదే నేను ఆ రోజే కనుక టెస్ట్ చేయించుకున్నట్టే ఈ డయాలసిస్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇంత దాకా వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. సో దయచేసి అందరూ బీపీ, షుగర్ ఉన్న నెగ్లెక్ట్ చేయవద్దని మాత్రం కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి, డయాలసిస్కి వచ్చాము, నా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయిందని నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే 2014లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది, 15లో నాకు ఈ ప్రాబ్లం డిటెక్ట్ అయింది. ఏంటి దేవుడా, నా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయింది, ఒక అమ్మాయి జీవితం స్పాయిల్ చేశాను అని చాలా బాధపడ్డాను. కానీ ఆ రోజు నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈవెన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి ఈ రోజు ఒకటికి మా మదర్ ఎలా చూసుకుంటారో అంతకన్నా ఎక్కువ జ్యోత్స్న మేడం చూసుకుంటారు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. యాక్చువల్గా ఈరోజు మా వైఫ్ని తీసుకొస్తే ఆవిడకి ఏదో ఒకటి కంప్లైంట్ చెప్తారు అని నాకు భయం. సో తన ఆఫీస్ దగ్గర తీసేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అంతేకాకుండా నా ఈ డయాలసిస్ టైంలో నా వైఫ్ క్యారీ అయింది. మేడం భయపడద్దు, అడ్వైజ్ ఇస్తా, చాలా ఇది ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫస్ట్ బేబీ డెలివరీ అయినప్పుడు హార్ట్లో చిన్న హోల్ ఉందని తెలిసింది. నాకేం తెలీదు, డైరెక్ట్గా మేడం గారికి ఫోన్ చేశాను, యూ కమ్ టు సుమన్ వ్యాస్ సార్. హీ సజెస్టెడ్ 6 months తీసుకుందాం, హోల్ అయితే హీల్ అయింది, లేదంటే సర్జరీ. హీల్ అవ్వలేదు. దెన్ మై బేబీ హార్ట్ సర్జన్ డాక్టర్ గోపిచంద్ గారే చేశారు. నౌ షీఈస్ ఫైన్, షీఈస్ 8 years old. నాకు తర్వాత కూడా సెకండ్ పాప డెలివరీ అయింది. ఐఎమ్ విత్ గాడ్ హెల్ప్ అండ్ మేడం బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఇది జరిగింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇందాక సార్ చెప్పారు ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయినాక రెగ్యులర్గా చెకప్కి రారు. అందులో నేను కూడా ఒకడిని. మా మేడం చాలాసార్లు చేశారు, కాకపోతే కోవిడ్ టైంలో నేను ఇర్రెగ్యులర్గా రాకపోవటం. కాకపోతే బై గాడ్ గ్రేస్, గాడ్ ఎవరో కాదు, నాకు తెలిసి జ్యోత్స్న మేడం నా విషయంలో అందుట్లో ఇది లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, స్టార్ అంటే ఇట్స్ ఎ రీబర్త్ అనుకోవచ్చు అని నా దాంట్లో నా ఫీలింగ్. స్టార్ హాస్పిటల్ జనరల్గా మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, డాక్టర్లు డబ్బుల కోసం ఎక్కువ టెస్టులు చేపిస్తారు అదని. మిగతా చోట నాకైతే తెలీదు. నేను బాధితున్న ఒక విషయంలో, కానీ స్టార్ హాస్పిటల్లో మాత్రం అటువంటిది ఏదీ లేదు. ఎందుకంటే మా బ్రదర్కి హార్ట్ వాల్ రిపేర్ చేశారు, అది సర్జరీ చేశారు గూడపాటి రమేష్ గారు. మా పాపకి గోపిచంద్ గారే చేశారు. మా బ్రదర్ వాళ్ళ దానికి మళ్ళీ గోపిచంద్ గారు బైపాస్ సర్జరీ చేశారు. ఈవెన్ నేను. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక పేషెంట్కి డాక్టర్కి ఉండాల్సిన బాండింగ్, ప్లస్ డాక్టర్ ఎంత కేరింగ్ తీసుకుంటారంటే జ్యోత్స్న మేడం గారు చెప్పాను కదా, మా వైఫ్ కూడా తీసుకోదు, కొన్ని విషయాల్లో నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. షీ విల్ నాట్, ఈజ్ అ వెరీ పిన్ పాయింట్గా అంత కేర్ తీసుకుంటారు ఈవెన్. సో నేను ఏదైనా రుణపడి ఉన్నానంటే మేడం స్టార్ హాస్పిటల్. थैंक यू. 95 में डिटेक्ट हुआ. उस टाइम में एक्चुअली मैं न्यू जॉब में था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है. तब मेरे को मेरा ऑफिस से एक स्टाफ बोला कि आप अपोलो जाओ, अपोलो में आप दिखाइए क्या है. फिर मैं आके अपोलो में 1 महीना डायलिसिस पे रहा. फिर मेरा मदर का ब्लड मैचिंग हुआ, तो मैं ट्रांसप्लांट हो गया नेक्स्ट मंथ अप्रैल 95 में. वो किडनी रेगुलर चेकअप, मेडिकेशन सब कुछ था. और 4 साल के बाद फिर फेल हो गया. अगेन मेरे को डायलिसिस में आना पड़ा. फिर उधर क्या है, मैं एक्चुअली फाइनेंस पर्सन हूँ, मेरे को काम भी देखना है, इसीलिए 2-3 महीना लेट हुआ. बाद में फिर वही अपोलो हॉस्पिटल गया. अपोलो हॉस्पिटल में सेकेंड ट्रांसप्लांट किया. उस टाइम में ब्रदर डोनेट किए.
वो करीब करीब 10.5 ईयर्स का बाद अगेन रिजेक्ट हुआ। उस टाइम में बायोप्सी किया, उसमें पता चला कि कुछ डायबिटिक का वजह से, पहले डायबिटिक नहीं था, बीपी भी मेरे को मालूम नहीं था, बीपी भी नहीं था, लेकिन स्टीरॉयड यूज़ करने से मेरे को डायबिटिक 99 में आया। उसके बाद फिर डॉक्टर श्रीधर साहब का अंडर में मैं डायलिसिस स्टार्ट किया 2011 में CAPD, क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना है, इसीलिए मैं होमोडायलिस चॉइस नहीं किया, CAPD किया। CAPD करने का बाद उस टाइम में भी ये काढ़ाभर में रजिस्ट्रेशन किए और मालकाना साहब भी थे। और 2 साल का बाद मेरा नंबर जब आया ट्रांसप्लांट के लिए, उस टाइम में मेरे को रात 9 बजे बुलाए। मैं ऑफिस से काम करके आया, जस्ट बैठा हूँ, बुलाए कि आपका नंबर आ गया, आप आइए टेस्ट करने के लिए। मैं हॉस्पिटल आया, पूरा रात भर टेस्ट हुआ। सुबह एक मीटिंग बुलाए डॉक्टर श्रीधर साहब, मालकोंडा साहब, उन लोगों का टीम, कि देखिए आपका सिचुएशन ऐसा है। और मेरा पीछे भी एक पेशेंट वो भी टेस्ट में था, क्योंकि सपोज मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर उसको भी ट्रांसप्लांट करेंगे उसका। फिर हम लोग पूरा फैमिली बैठने के बाद बहुत सारे डिस्कस हुए। देखिए आपका आर्टरी अभी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, अभी स्पेस नहीं है, आपको हम ओपन करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या है, तब हम कर सकते नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है जैसे भी हो, हम तो अभी CAPD डायलिसिस में है, और नहीं तो फिर क्लोज करके फिर डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। फिर उसी दिन मेरे को 7 मई 2013 मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी जो भी हो, वो होल किडनी जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था उसको निकाल के ये इसको फिक्स किए। उसी दिन से अभी मैं रेगुलर चेकअप में हूँ। जनरली मेरा जो ये है, मैं ऑफिस में काम करता था, जनरली वीकली सेकंड सैटरडे हमारा छुट्टी है, वो सेकंड सैटरडे आके मैं साहब से मिल के रूटीन चेकअप जो भी है और मेडिकेशन रूटीन चेकअप ये सब फॉलोअप करता था प्रॉपरली। और उसमें देखिए एक विल पावर बहुत होता है पेशेंट का। पहले फर्स्ट जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस टाइम में थोड़ा बहुत वीक था मेंटली, क्योंकि मैंने ना मैं शराब पीता था, ना मेरा शुगर था, कुछ नहीं था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये सब जब पता चला, उसके बाद मेंटली स्लोली स्ट्रांग हुआ। अभी तक भी मेरे को कोई ये नहीं है, कभी भी कितना ऑपरेशन हुआ मेरे को भी काउंट करने में बहुत मुश्किल है ये। लेकिन जो भी अभी तो नॉर्मल लाइफ है। मैं अभी भी ऑफिस जस्ट 4-5 महीना बाद पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी उड़ीसा में जाके सेटल हुआ हूँ, इसके लिए स्पेशल में आया था और बहुत खुशी लग रहा है बहुत। और मेरे को यही कहना है, लेकिन जो भी है अब मेंटली स्ट्रांग रहिए। लेकिन किडनी आज का ज़माने में किडनी तो कुछ नहीं है, किडनी डिजीज बहुत ये हो गया। पहले मेडिकेशन इतना था, एक में 15-20 गोली लेता था, अभी मैं तो 4-5 गोली लेता हूँ। बीपी तो नहीं है मेरा अभी फ़िलहाल, इसके लिए मैं ओनली एक स्टीरॉयड ले रहा हूँ और एक ये टैक्रोलिबस और एक माइसेप, ये मेरा, और प्रोस्टेट के लिए एक मेडिसिन। ये 4 मेडिसिन ले रहा हूँ, 4-5 मेडिसिन अभी। बहुत ये है, उसमें कोई घबराने का कुछ ये नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब नॉर्मल लाइफ, मेरे को 60+ हो गया, लेकिन मैं नॉर्मल अभी भी गाड़ी चलाता हूँ, 2 व्हीलर चलाता हूँ, 4 व्हीलर तो बात छोड़ दीजिए। और नॉर्मल लाइफ, ऐसे कुछ ये नहीं है। ధన్యవాद, థ్యాంక్ యూ. నా పేరు రవితేజ, నేను అమలాపురం నుంచి వచ్చాను. సో నాకు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫెయిల్ అయిందని తెలిసిన వెంటనే డయాలసిస్ స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలిసింది ఏవోబి కంపాటబుల్ చేస్తారు,
సో మదర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. డయాలసిస్ చేసి శ్రీధర్ సార్ దగ్గర రావడం జరిగింది. 1.5 year డయాలసిస్ జరిగిన వెంటనే ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా అయ్యింది. సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వెంటనే నేను తర్వాత ఒక 3-4 monthsలో జాబ్ స్టార్ట్ చేసి సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో నేను వర్క్ చేస్తూ ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తూ అలాగే నేను స్టార్టప్ కోసం ఆలోచించాను. నేను ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఆలోచించి మేము స్టార్ట్ చేసాం. సో మోస్ట్లీ చాలామందికి తెలీదు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయితే అందరూ అయిపోయింది ఆడి పని, ఇంకేం చేయలేడు అన్నట్టే ఉంటారు. బట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో అది నేను బిలీవ్ చేశాను. అలాగే ఇంకా ఈ 24 hours కూడా సరిపోవట్లేదు నాకు, ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంటే బాగుంటుంది, ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అన్న విధంగా నేను ఉన్నాను. సో అది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ లేదు, చాలామందికి తెలీదు ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారా లేదంటే ఇంకా ఏమన్నా ఉందా అంటే ఊర్లో వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు సరిగ్గా. ఇక్కడ కొంచెం సిటీలో అంటే కొంచెం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవి ఉంటాయి, ఊర్లో అది పబ్లిసిటీ ఉండదు, ఏముండదు. అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ రొటీన్గా ఉంటుంది, జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ అవేర్నెస్ ఉండదు కాబట్టి సో అలా మాకు కూడా ఏంటంటే ఒక న్యూస్ పేపర్లో ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ అది చూడడం వల్ల అలా జరిగింది. సో శ్రీధర్ సార్కి ఈ విధంగా నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. దిస్ ఇస్ AN Tech, సో అవర్ స్టార్ట్అప్ బిజినెస్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ సార్. 2010 ఆపరేషన్ అయింది. అది లైక్ థైమస్ గ్లాండ్ అనేది ఒక రిమూవ్ చేశారు గోపీచంద్ సార్. అన్ఫార్చునేట్లీ వేరే డాక్టర్స్ వల్ల, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీథింగ్, నాట్ దిస్ స్టార్, అదర్ ప్లేస్, రాంగ్ డయాగ్నోస్ చేయటం వల్ల నా కిడ్నీస్ పోయింది. సో డాక్టర్ జ్యోత్స్న మేడం సీరియస్లీ ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టు నాకు ఒక సిస్టర్ ఆయనకి అన్నిటికీ, బట్ నాకు సిస్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకు అని అంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ప్రతిదీ ఈచ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఒక్కొక్కటి ఒక పాయింట్ కూడా మిస్ చేయకుండా అన్నీ ట్రీట్ చేశారు. ప్రాపర్ వేలో కిడ్నీ రివర్స్ బ్యాక్ అయిన టైంలో నా వల్ల అది మళ్ళీ పోయింది. నేను ఏంటంటే ఫ్రీగా ఉండటం అలవాటు, డోంట్ మైండ్. నాకు కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్, మనం డాక్టర్స్ కాదు, పక్కన వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎవరు వినకండి. డాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ థింగ్, నాకు ఒక 4 years డయాలసిస్లో ఉన్నాను. ఆ 4 years డయాలసిస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏ రోజు కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయలేదు. ఐ యూస్ టు గో పార్టీస్, డ్రింక్ చేసేవాడిని, హెవీగా తాగేవాడిని, స్మోక్ చేసేవాడిని. బట్ ఈవెన్ దో డయాలసిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. అలా అని చెప్పి డయాలసిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఈజ్ గుడ్. లాంగ్ టైం ఏంటంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దానివల్ల కూడా ఉంటాయి. బెటర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయించుకున్న తర్వాత నా లైఫ్ నార్మల్ దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ బెటర్గా ఉంది యాక్చువల్గా. ఐ కీప్ ట్రావెలింగ్, ట్రెక్కింగ్ చేస్తాను, స్కై డైవింగ్ చేస్తాను, అన్నీ వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ. ఈవెన్ నౌ ఐ డ్రింక్, బట్ ఓన్లీ లిమిట్. స్మోకింగ్ అంటారా, ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ ఎనీ. బట్ ఏంటంటే పీపుల్ చాలామంది అనుకుంటారు, నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తెలుసో తెలియకో చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ కూడా టెన్షన్ వాళ్ళు కానీ ఇది కానీ అది కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు చేసుకుని కొన్ని సీరియస్నెస్ వచ్చేసినాయి, ప్రాబ్లం కొన్ని సివియర్గా వచ్చింది వాళ్ళకి కూడా. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే రెగ్యులర్ చెకప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికన్నా. నా చెల్లి కానీ అక్కకు కానీ వాళ్ళు కూడా 6 months ఒకసారి తీసుకోమని చెప్తారు. ఎందుకనంటే వీ డజంట్ నో, మనం అంతా బయట తినేది అన్నీ కూడా ఫేక్ దేనివల్ల వస్తుందని మనం గెస్ చేయలేం. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటారు తాగటం వల్లే నీకు వచ్చింది అని, బట్ నో, మైండ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టేట్. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ థింకింగ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పెద్ద జబ్బు అనేది కాదు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ థింగ్. ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ నో సొల్యూషన్. బట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ టైంలో మనం వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవటం, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం, దాని మెడిసిన్, ఆ మెడిసిన్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ దానికి కూడా మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. అండ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. నేను పర్సనలీ 8 years అయింది నా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి. ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్
ఐ పార్టీ, ఐ గో అవుట్ సైడ్ కంట్రీ, ఇండియాలోనే ఎక్కడొక చోట ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటా. సో సరే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దట్. హలో అండి, నా పేరు నవీన్ చంద్ర. నాకు ఏబిఓ నాన్ కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి లైక్ 14-15 మంత్స్ అవుతుంది. 15 మంత్స్ అవుతుంది. మా వైఫ్ ఇచ్చారు కిడ్నీ నాకు. అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ తన సిస్టర్ పెళ్ళి ఉంది, సో తను రాలేకపోయింది. నేను పెళ్ళికి వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయింది. ఎనీవే, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, నా స్టోరీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ చూస్తుంటారు టీవీలో. నేను అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తాయి పిచ్చి జుట్టేసుకొని. బట్ నేను 2 పాయింట్స్ చెప్పడానికి వచ్చానండి. బికాస్ ద ఎంటైర్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ కిడ్నీ డే అండ్ ద ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ గెట్ టుగెదర్ ఈజ్ లైక్ అవేర్నెస్. సార్ వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవేర్నెస్ కోసము అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. బట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనము 3 to 6 months తర్వాత నాట్ ఈవెన్ జస్ట్ మెడికేషన్, లైఫ్ స్టైల్ కాకుండా మనం వేరే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేసే దాంట్లో కూడా చాలా లిబరల్ అయిపోతాం. సో నేను దాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాను. అంటే నాకు పెళ్ళైన 1 year, లైక్ లిటరలీ పెళ్ళైన 1 year యానివర్సరీ వాళ్ళు చేసుకున్నాం. రేపు పొద్దున నాకు ఎండ్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని తెలిసింది. లిటరలీ 1 year. అప్పుడు నా ఏజ్ 27, మా వైఫ్ ఏజ్ 23. వీవర్ ఇన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కంట్రీ, యూఎస్లో ఉన్నాం మేము అప్పుడు. నాకు నిజంగా అవేర్నెస్ ఉంటే మేబీ నేను కూడా వెరీ యంగ్ ఏజ్ నుంచి నాకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందని, ఆర్ మేబీ వాట్ ఎవర్, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ తెలిసేదేమో. సో ఇక్కడ నేను అవేర్నెస్ నా సైడ్ నుంచి నేను సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మాదంతా అయిపోయినాక 100 days ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న రీల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అందరూ ఉండుంటారు మోర్ ఆర్ లెస్. ఒక చిన్న రీల్ చేస్తే ఒక రీల్ ఆల్మోస్ట్ 2 million వ్యూస్ చూసారండి. 2 million వ్యూవర్స్ చూసి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, 3 ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళారు. 2 ఇక్కడే మాలకొండ సార్ గారు, శ్రీధర్ సార్ గారే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు 2కి. అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, వాళ్ళ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి ఇవాళకి 61 days 62 days వాళ్ళు కెనడా నుంచి ఇండియాకి వచ్చి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నిన్న నైటే నాతో మాట్లాడారు. వాళ్ళు దేవర్ లైక్ ఎక్స్టాటిక్, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఫాస్ట్గా, అంటే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వడం కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది. వాళ్ళు కెనడా నుంచి సార్ని కాంటాక్ట్ చేసి, సార్ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చి వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చూసి, లేదమ్మా ఎట్ సమ్ పాయింట్ రావాలి అని చెప్తే వాళ్ళు less than 6 monthsలో వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకున్నారు. ఇంకో couple of monthsలో ఈజ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు కెనడా. సో ఏదో మీరు అందరినీ రీల్స్ చేయండి, మనం కూడా చేయాలి అని నేను చెప్పాను. బట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఐ థాట్ సోషల్ మీడియా ఇస్ అ గుడ్ వే టు గెట్ ఇన్ టు పీపుల్. నేను ఈ మీటింగ్ కోసం నేను ఎగ్జాక్ట్గా కౌంట్ చేశాను. నాకు మొత్తం ఇండియా వైడ్ నుంచి నా వీడియో పెట్టిన తర్వాత 681 కాల్స్ వచ్చాయి నాకు ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి. నేను ఏ రోజు కూడా వాళ్ళకి మెడికల్గా చెప్పాను, బికాజ్ అది నా వృత్తి కాదు, అది ధర్మము కాదు. ఎందుకంటే నేను ఎవరికైనా చెప్తాను, నేను మీకు ఎంకరేజ్, మోటివేషన్ ఇస్తాను, నాకు జరిగింది చెప్తాను, రిపోర్ట్స్ చూడండి, నేను నాకు సంబంధం లేదు. మీకు క్రియాటిన్ ఎంత కూడా అడగను నేను. మీకు డిసీజ్ ఉందా, ఇక్కడ వెళ్ళండి, ఇది మాట్లాడండి, డాక్టర్ చెప్పింది వినండి. మీ ఇంటి పక్కన జిరాక్స్ షాప్ ఒకటి చెప్పిండని, కిరాణా షాప్ ఒకటి చెప్పిండని వినకండి. వాళ్ళు డాక్టర్లు కాదు. నేను అదే చెప్తాను, గూగుల్లో చదవకండి. గూగుల్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్. అది వాళ్ళ ఒపీనియన్స్. అది గూగుల్ ఈజ్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్, గూగుల్ ఈజ్ ఒపీనియన్స్. మనం ఒకరు ఒపీనియన్స్ కాదు, ఇక్కడికి వచ్చి కూడా డాక్టర్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సో మచ్ రీసెర్చ్ అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూసి అప్పుడు వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తారు. కానీ మీరు బయట స్ట్రేంజర్ చెప్పింది విని అలా వినకండి. ఎవరో ఇట్లా వేరే వాళ్ళ, మా చుట్టాల వాళ్ళ పెదనాన్న వాళ్ళ చిన్నాన్న కూతురికి ఇట్లా అయిందనే స్టోరీలు నమ్మకండి. డాక్టర్ దగ్గరికి రండి. ఈ వీడియో నేను ఆఫ్కోర్స్ ఇక్కడ అందరూ పేషెంట్సే, బట్ ఈ వీడియో ద్వారా ఎవరైనా చూస్తే మేబీ ఎవరికైనా ఇట్లా హై బ్లడ్ ప్రెషర్, హై బీపీ ఇష్యూస్ ఉంటే డాక్టర్స్ని కలుస్తారని అనుకుంటున్నాను. అవేర్నెస్కి మీ అందరు కూడా ఇక్కడ చాలామంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, మీరు మీ తరహాలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఏమైనా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళని వచ్చి టెస్ట్లు చేయించుకోమనండి. బికాజ్ సార్ వాళ్ళు, నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 16-17 months నుంచి, ఆల్మోస్ట్ 20 months నుంచి సార్ని చూస్తాను. సార్ ఎంతసేపు ఇదే చెప్తాడు, ఎర్లీ స్టేజ్లో అయితే వేరేలాగా ఉంటుండేది నవీన్, ఎర్లీ స్టేజ్లో దొరుకుంటే వేరేలాగా ఉండేది నవీన్ అని. సో మనకి అయిందేదో అయిపోయింది. వాట్స్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్. దర్ ఇస్ నో వే వీ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ థింగ్స్. దట్స్ హౌ లైఫ్ వర్క్స్. సో అట్లీస్ట్ మన ముందు ఎవరికైనా, ఇప్పుడు నేను సార్ దగ్గరికి ఈ 3 కాకుండా ఆల్మోస్ట్ 10 మంది పేషెంట్లను పంపించుంటా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళని రికమెండ్ చేయండి. శ్రీధర్ సార్ ఒకరే నెఫ్రాలజిస్ట్ చెప్పారు, నాకు వర్కౌట్ అయింది. ఐ బిన్ టు లిటరలీ ఎవ్రీ అదర్ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్. నేను వెళ్ళని హాస్పిటల్ అదే, ఫ్రమ్ నిమ్స్ టు కిమ్స్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ వెళ్ళాను నేను. నాకు ఇక్కడ సేఫ్. నాకు ఏంటంటే ప్యానిక్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయలేదు శ్రీధర్ సార్ గారు. హీ నెవర్ హిట్స్ ప్యానిక్ బటన్, అంత కామ్గా చెప్తారు అనమాట. సో నాకు వర్కౌట్ అయింది. మేబీ మీరు ట్రై అని చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ ఉన్న అందరినీ నేను చేతులు జోడించి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మీరు కూడా మీ తరహాలో
మంత్కి ఒక డే పెట్టుకొని ఒక స్టేటస్ పెట్టడమో, ఒక పర్సన్కి చెప్పడమో, ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మీరు చెప్పడమో లాంటివి చేయండి. అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ మేక్స్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. ఒక్క వీడియోలో 3 ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిందంటే మీరే వినండి, 3 అండి, లెస్ దెన్ 14 monthsలో 3 ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది. ఆ వీడియోలో గాడ్ ఫర్బిడ్ నేను ఉండనే ఉన్నాను. అసలు మా వైఫ్ ఉంటుంది, డోనర్కి మా వైఫ్ని ఇంప్రెస్ చేద్దామని వీడియో పెట్టాను. అది నేను అది ఈ విధంగా వర్కౌట్ ఒక అవేర్నెస్ వీడియోకి 3 ఇదే హాస్పిటల్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది. ఒకరికి ఒక 5 days బ్యాక్ జీవన్దాన్లో కామినేనిలో అయింది. బట్ హీ వాజ్ ఈ పేషెంట్ హియర్, బట్ జీవన్దాన్లో సమ్హౌ హీ ఎండెడ్ అప్ దేర్. సో ఇది నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక టాపిక్తో వస్తాను, బట్ ఈ ఇయర్ నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీ పేషెంట్, ఎవ్రీ డోనర్ హియర్, దట్ డూ యువర్ పార్ట్ ఇన్ రేజింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద కిడ్నీ డిసీజ్. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. Have a good day. Are your kidneys okay? Detect early, protect your kidneys health. That's the World Kidney Day 2025 theme. Any day, మన హార్ట్ హెల్త్ డే కానీ, కిడ్నీ హెల్త్ డే కానీ, క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే అని కానీ, ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని రకాల జబ్బులు ఈ కాలంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కిడ్నీ ఫంక్షన్ బాగుందా లేదా అని తెలియడానికి లెస్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు క్రియేట్ దట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ జనరల్ పబ్లిక్. ఇప్పుడు నవీన్ గారు సింపుల్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో పెట్టగానే 2 million అంటే 20 లక్షల మంది చూశారంటే that means there is interest. But are you following those information videos, or even lot more information is there in public domain? వెళ్ళి ఎప్పుడైనా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకున్నారా ఆఫ్టర్ 40 years అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ తేజ గారు కానీ ఇంకొకరు కానీ అందరూ 4 రకాల స్టోరీస్తో వచ్చారు. దట్ ఈస్ ద మిరకిల్ ఆఫ్ మోడర్న్ హెల్త్ కేర్. ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఎంపతి తోటి పేషెంట్ని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వాళ్ళకి ఆ జబ్బు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనికి ఇది ట్రీట్మెంట్ ఇలా చేద్దామని చెప్పే ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది, ఎంపతి ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే అసలు అక్కడ దాకా రావాలా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. మనకి కానీ మన కుటుంబ సభ్యులకు కానీ ఎవరికైనా కానీ హెల్త్ బాగుందా, మనకు ఆల్రెడీ హెల్త్ డిసీజ్ ఉందా ఫ్యామిలీలో, లేకపోతే అసలు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. నేను రోజు హార్ట్ డిసీజ్ గురించి పేషెంట్లు చూస్తుంటాను. పర్టికులర్గా సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఊరికే కూర్చొని వాళ్ళు 8 hours 10 hours పని చేస్తారు. సెడెంటరీ లైఫ్, ఏదైతే ఫోన్లో ఆర్డర్ చేసుకుని ఫుడ్ తింటారో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ స్టైల్. దురదృష్టవశాత్తు మనకి జబ్బులు వస్తే మనం చేయగలిగేది లేకపోతే ఎక్సలెంట్ మెడికల్ కేర్ అయితే అవైలబిలిటీలో ఉంది మనకి ఈ హాస్పిటల్లోనే. ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ దట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. 3వసారి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం అనేది వరల్డ్లోనే లెస్ దెన్ 10 members. ఇప్పుడే చెప్పారు మన శ్రీధర్ గారు, అటువంటి మనిషి మన ఎదురుగా 11 ఏళ్లుగా 3వ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకొని మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మోడర్న్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా హెల్త్ కేర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే అసలు జబ్బులు రాకుండా చూసుకోండి. మన మీడియా మిత్రులందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పర్కులేట్ ఇన్ పబ్లిక్. ప్రివెంట్ చేయాలి. ప్రివెంట్ చేయలేక దురదృష్టవశాత్తు మనకి జబ్బు వస్తే ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఈ 2 ఇన్ఫర్మేషన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. మీడియా మిత్రులందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే ప్లీజ్ పర్కులేట్, ప్లీజ్ డిసెమినేట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీ డే. మీరు చేయగలిగింది మీరు చేయండి. సో దట్ సొసైటీలో అవేర్నెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే జబ్బులు తగ్గుతాయి. హెల్తీగా మనం ఇవాళ మన దేశం ఏజ్ ఏమంటుందండి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ 67 years. ఒకప్పుడు 71 దాకా వచ్చినట్టుగా కూడా నాకు దీనిలో ఉంది. సో మన 80కి కూడా వెళ్ళచ్చు సరైన హెల్త్ అవేర్నెస్ కనుకుంటే. Thank you for all for coming here, and I'm proud of my colleagues, my doctors. I'm very proud that I associate with so many great people who are giving health to people who are unfortunate to have the disease. Thank you.